Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Bhavadreshu Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're speaking on behalf of the teachings of our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No. Can I translate? Yeah. நாம் இங்கு கூடியிருப்பது பிரபுபாத் அவர்களுடைய திவ்யமான வார்த்தைகளை பற்றி உங்கள் அனைவரோடும் கலந்து பேசிக் கொள்வதற்காக அதை நாம் இங்கே சொல்ல போகிறோம். So Srila Prabhupada comes as the 32nd in the line of the disciplic succession coming from Lord Brahma. பிரபுபாத் அவர்கள் 32வது குருவாக பிரம்மாவிடமிருந்து நமக்காக இங்கே அவதரித்தார். Our line of disciplic succession is called the Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya. நம் குரு பரம்பரை பிரம்ம மாதவ கோவிந்த சம்பிரதாயம். Madhava Govinda Sampradaya. Madhva Gaudiya. Gaudiya Sampradaya. Gaudiya is the name given for the line from Chaitanya Mahaprabhu. கௌடிய சம்பிரதாயம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களால் நமக்கு சூடப்பட்டது. So there are 4 bona fide Vaishnava lines of disciplic succession. So இது ஒரு அதிகாரபூர்வமான குரு பரம்பரை ஆகும். There are other disciplic successions, but they are not Vaishnava. மேலும் பல குரு பரம்பரைகள் உள்ளன, ஆனால் அவர்கள் வைஷ்ணவ பரம்பரை அடியில் வரமாட்டார்கள். Just like Shankara, he has a line of disciplic succession. ஆதி சங்கரருக்கும் குரு பரம்பரை உண்டு, ஆனால் அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் கிடையாது. But they are not Vaishnava. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் இல்லை. They are teaching that the living entity is one with the Supreme Lord. அவர்கள் உயிர்வாழிகள் அனைவரும் சுப்ரீம் நம் கடவுளோடு ஒன்றானவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So their teaching is what is called Advaita. அவர்களுடைய டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் அத்வைதா என்ற அதிகாரத்தில் வருகிறது. Because they teach that the living entity is one with the Supreme Lord. ஏனெனில் அவர்கள் கூறுவதாவது நாம் உயிர்வாழிகள் அனைவரும் கடவுளோடு ஒன்றுபட்டவர்கள் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So their goal is to merge with God. அவர்கள் கடவுளோடு நாம் ஒன்று சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They speak about the oneness of everything. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? அனைவரும் ஒன்றே, கடவுளும் உயிர்வாழிகளும் ஒன்றே என்ற தத்துவத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். But the Vaishnavas speak not that there's a oneness, but there's also a difference. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால், நமக்கு எல்லோரும் ஒன்றுதான், ஆனால் அதில் முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். So in the Vaishnava line, we say that the living entity never becomes one with the Supreme, but he is always the servant of the Supreme. So வைஷ்ணவர்கள் கூறுவது என்னவென்றால், நாம் எப்பொழுதும் கடவுளோடு ஒன்றாகிவிட முடியாது, நாம் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய சேவகர்கள் என்றே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And there is one Supreme Lord and all others are his servants. வைஷ்ணவர் கூறுவது என்னவென்றால், ஒரே ஒரு முழு முதற் கடவுள், அவர்கள் கீழ் உள்ள அனைத்து வைஷ்ணவர்களும் அவருடைய சேவகர்கள் என்றே கொள்ள வேண்டும். And who is that one Supreme Lord?
we say Lord Krishna is the Supreme Lord. நாம் கிருஷ்ணா லார்ட் கிருஷ்ணா அவர்களே முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகிறோம். Now some people, some other Vaishnavas, they will say Vishnu is the Supreme. மற்றும் சில வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணு முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகிறார்கள். And they say Krishna is avatar of Vishnu. And அவர்கள் மேலும் கூறுவது கிருஷ்ணா விஷ்ணுவின் அவதாரம் என்றே கூறுகிறார்கள். But we tell them actually Krishna is the original Supreme and Vishnu is the expansion coming from Krishna. So நாம் கூறுவது என்னவென்றால் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் ஆவார், விஷ்ணு ஆனவர் கிருஷ்ணருடைய ஒரு விரிவாங்கமே என்று கூறுகிறோம். So we say that Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. So நாம் தெளிவாக கூறுவது என்னவென்றால் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். Just like when you read the Bhagavad Gita, Lord Krishna says in the 7th chapter, there is no truth superior to me. பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தில் பகவான் மிக தெளிவாக கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு தெளிவாக கூறுகின்றார், என்னை விட உயர்ந்த உண்மை வேறு எதுவும் இல்லை. Lord Krishna says, Mata parataram nanyad kinchit asti dhananjaya. Mai sarvam idam proktam sutre mani gana eva. Lord Krishna is saying, there is no truth superior to me. And everything rests on me, just like beads are strung on a thread. அவர் அந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுவதாவது, எனக்கு மிஞ்சின உண்மை எதுவும் கிடையாது. ஒரு நூலில் எப்படி நாம் ஒரு மணிகளை கோர்த்தால் அவை அவளும் கோர்க்க முடியுமோ அவ்வாறே என்னை சுற்றி அனைத்தும் இருக்கின்றன, எனக்கு மிஞ்சிய உண்மை ஒன்றும் கிடையாது என்று கூறுகிறார். Just like our neck beads, we have 20 beads put on a thread, but you don't usually see the thread, you just see the beads, but the beads are all held together by a thread. நாம் கழுத்தில் போட்டிருக்கும் துளசி மாலையை கவனமாக பார்த்தோம் என்றால் அதில் உள்ள மணிகள் அனைத்தும் ஒரு நூலில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் வெளியில் அந்த நூல் தெரிவதில்லை, நம்ம அதனுடைய மணிகளை மட்டுமே பார்க்கிறோம், துளசி மணிகளை மட்டுமே பார்க்கிறோம். ஆனால் அதன் பின்னால் அந்த நூல் தான் அதை அத்தனையும் பிடித்துக் கொண்டு ஒரு மாலையாக இருக்கின்றது. In the same way, this whole material creation is held together by Lord Krishna. அவ்வாறே நாம் இந்த உலகத்தில் உள்ள இந்த உலகாய விஷயங்கள், மெட்டீரியல் விஷயங்கள் அனைத்தையும் அந்த மாலை போல் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். இவை அனைத்தும் அதிலே கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. But you don't see Krishna. ஆனால் நாம் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. But he's holding everything in place. ஆனால் அவர்தான் எல்லாவற்றையும் அதன் இடத்தில் தெளிவாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Lord Krishna also says in the 10th chapter of the Bhagavad Gita, Mata aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. He said, everything comes from me, everything material and spiritual. 10வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் மேலும் தெளிவாக கூறுகின்றார், எல்லாம் என்னிடத்திலிருந்தே தோன்றுகின்றன. அது மெட்டீரியல் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயமாக ஆன்மீகத்தை சேர்ந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அனைத்தும் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றது. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddha bhava samanvataha. Lord Krishna is saying that the wise will worship me with love. கிருஷ்ணர் அந்த அதே அத்தியாயத்தில் இன்னொரு ஸ்லோகத்தை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார், புத்திசாலி மனிதர்கள் என்னை நிச்சயமாக கும்பிடுவார்கள். We have to understand there are different energies of Krishna. நாம் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கிருஷ்ணருக்கு பலவிதமான சக்திகள் உள்ளன. Lord Krishna is the source of the energy. அவரே அனைத்து சக்திகளுக்கும் மூல காரணமாவார். But there are different energies. There is the material energy and there is also spiritual energy. அவரிடம் உள்ள சக்திகளை இரண்டாக பிரிக்க முடியும். அது ஒன்று மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இன்னொன்று ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. Now, if you will talk to a Buddhist will say there's only the material energy. புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள இந்த உலகாய விஷயங்கள் மெட்டீரியல் எனர்ஜி மட்டுமே உள்ளது என்றே கூறுவார்கள். And if you talk to a Jnanavadi,
they will say the body is only illusion, only spirit exists. ஞானவாதிகள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களிடம் பேசும்போது அவர்கள் சொல்வார்கள், இந்த உடல் ஒரு மாயையானது, ஒரே சோல் ஆத்மாக்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன, ஸ்பிரிட் மட்டுமே இருக்கின்றது, ஆத்மாக்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன, உடல் ஒரு மாயை என்றே ஆன்மீகவாதிகள் குறிப்பிடுவார்கள். We explain to them there are different energies. There is the material energy and there is also the spiritual energy. அதனால் நாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அடுத்தவர்களுக்கு என்னவென்றால், கிருஷ்ணரிடம் 2 விதமான எனர்ஜிகள் உள்ளன, அதாவது சக்திகள் உள்ளன. ஒரு சக்தி உடலை சார்ந்தது, இன்னொரு சக்தி ஆத்மாவை சார்ந்தது. And the living entities, we people, not only us people, but all forms of life, all living entities, meaning also animals and trees and plants, they are all called the marginal energy. அதில் இன்னும் வகையாக பிரிக்க முடியும். மரம், செடி, கொடிகள் மற்றும் உயிர்வாழிகள் அனைத்தும் மார்ஜினல் எனர்ஜி, அதாவது இந்த சக்தியை விட கொஞ்சம் அடுத்த லெவல், அடுத்த வழியில் உள்ள மார்ஜினல் எனர்ஜி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். Marginal energy means we can either be in the material energy or we can be in the spiritual energy. மார்ஜினல் எனர்ஜி என்பது ஒரு எல்லை கோடு போன்றதாகும். நாம் அந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி உள்ள நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியிலும் இருந்து கொள்ளலாம், அல்லது நமக்கு தேவைப்பட்டால் மெட்டீரியல் எனர்ஜியிலும் இருந்து கொள்ளலாம். Try to understand there are different types of energy. நாம் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம், கிருஷ்ணரிடம் பலவிதமான சக்திகள் உள்ளன. Just like this house, this building is made of the material energy. இந்த வீடானது மெட்டீரியல் எனர்ஜி கொண்டே கட்டப்பட்டுள்ளது. It's made up of air and water and fire and air and ether. இந்த வீடானது நிலம், நீர், காற்று, அப்புறம் ஈத்தர் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் கொண்டே கட்டப்பட்டுள்ளது. These are the 5 elements of the material creation. இதுவே 5 விதமான மெட்டீரியல் ரிலேஷனுக்கு காரணமாகும். Right? In the Bhagavad Gita, Krishna describes them. Bumer apo nalo vayu ammano buddher evacha. Bumer apo nalo vayu ammano buddher evacha. Ahankara iti yamme vinaprakriter ashtada. Right? Earth, water, fire, air, ether. And then mind, intelligence, and ego. All together, these 8 comprise my separated material energy. So, Krishna பாகவதத்தில் கூறுகின்றார், மெட்டீரியல் எனர்ஜி 8 விதமான பொருட்களால் ஆனது. காற்று, நீர், நெருப்பு, நிலம், ஆகாயம் மற்றும் அகங்காரம், ஆத்மா, mind and mind. இது 8 விதமான விஷயத்தினால் yes. So there are 5 gross elements and 3 subtle elements. So இவை 5 மூலதனமான பொருட்கள், மித்தது subtle elements, அதாவது மேல் உள்ள பொருட்கள். Subtle elements means you can't see them. Subtle elements என்றால் அவை நாம் பார்க்க முடியாது, மற்றவர்களை நம்மால் பார்க்க முடியும். Subtle elements என்றால் நம் கண்ணுக்கு புலப்படாதது. Just like the mind, you don't see the mind. மனத்தை நாம் பார்க்க முடியாது. But everyone has a mind. ஆனால் எல்லாரிடமும் மனம் என்று ஒன்று உண்டு. Everyone has some kind of intelligence and everyone has some kind of ego. எல்லோரிடமும் புத்திசாலித்தனமும் ஒரு அகங்காரமும் இருக்கின்றது, ஆனால் அதை நாம் பார்க்க முடியாது. So this mind, intelligence and ego, this is the subtle body. So மனம், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் அகங்காரம் என்பது சட்டில் உடம்பு என்று சொல்லப்படுகின்றது. Subtle, unmanifest. Subtle energy manifest பண்ண முடியாதது. Unmanifested. The body is manifested. That's the gross
உடம்ப வந்து நாம கிரியேட் பண்றோம் இல்லைங்களா? உடம்ப நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த 3 சட்டில் எலிமெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியாது. And this house is made up of gross elements. இந்த வீடு வந்து 5 விதமான பொருட்களால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. If you have a motor car, it's put together with gross elements. நாம் ஒரு மோட்டார் காரை எடுத்துக்கொண்டால் அது அனைத்தும் கூட கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ்னால் செய்யப்பட்டது. Different things from air, all made from air, water, fire, air, and ether. அதில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் திரும்பியும் காற்று, நெருப்பு, நீர், ஆகாயம் மற்றும் மண்ணால் செய்யப்பட்டது. So that's the material energy. அது அவை அனைத்தும் மெட்டீரியல் எனர்ஜி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. But there's another energy which we call the spiritual energy. இதை தவிர நாம் ஆன்மீக எனர்ஜி அல்லது சக்தி என்று ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடுகின்றோம். And the spiritual energy is eternal. அந்த ஆன்மீக சக்தி என்பது நாம் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. Now the material energy is also eternal. மெட்டீரியல் எனர்ஜியை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. பொருட்களை பார்க்க முடியுமே தவிர அதனுடைய சக்தியை பார்க்க முடியாது. Just like our body is also eternal, but it dies. நம் உடம்பு ஆனது கூட இட்டர்னல் தான், ஆனால் அது இறந்து போகும். But the elements which are there in the body, they will continue to exist. ஆனால் இந்த 5 பொருட்கள், இந்த உடல் 5 பொருட்கள் ஆனது நாம் இறந்து போனாலும் அது இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். Just like when the Christians, Christians, they don't usually do cremation. They like to bury people. கிறிஸ்தவர்கள் பொதுவாக உடலை எரிப்பதில்லை, அவர்கள் அதை புதைத்து விடுவார்கள். And when they bury, they'll say from earth to earth, from dust to dust. In other words, the body is going back to earth. அவர்கள் அவ்வாறு புதைக்கும் போது சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா, காற்றோடவும் மண்ணோடவும் சேர போகின்றது என்ற ஒரு வாசகங்களை படிப்பார்கள். So the body is a manifestation of the gross element. When we die, it goes back to the element. So நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இந்த உடல் அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ்னால் ஆனது. நாம் இறந்து போகும்போது அவை அனைத்தும் திரும்பியும் பூமிக்குள்ளே சென்றுவிடும். So that is matter, material element. அதன் பெயர் மெட்டீரியல், அதாவது மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆனது. They exist for some time, and then they become manifest, and then they become unmanifest. So அது ஒரு குறைந்த நாட்கள் நம் உடலில் இருந்து விட்டு நாம் இறந்தவுடன் அது இல்லாமல் போய்விடும். Just like this building is manifest, it's up for some, but it won't stay up forever. அவ்வாறே இந்த கட்டிடங்கள் கூட சில நாட்கள் இருக்கும், பிறகு இருக்காது. In course of time, the building will break down, and then the building will be torn down, and everything will go back to the earth. சில காலங்கள் கழித்து இந்த பில்டிங், இந்த வீடானது தன் நிலை இழந்து அது திரும்பி இடிக்கப்பட்டு எலிமெண்ட்ஸ் ஆகவே மாறிவிடும். The buildings don't stay forever. இந்த கட்டிடங்கள் காலகாலமா இருக்க போவது இல்லை. They're building the condominiums now in Chennai. So many condominiums are coming up. How long will they last? இப்ப சென்னையில் பார்த்தோம்னா பலவிதமான பிளாட்ஸ் காண்டோமினியம்ஸ் வந்திருக்கிறது. அது எத்தனை நாட்கள் அவையெல்லாம் இருக்கக்கூடும்? They don't stay forever. அவைகள் எப்பொழுதுமே நிலைத்து இருப்பதில்லை. They will stand for 30 years maybe. ஒரு 30 வருடங்கள் வேண்டுமானால் அவைகள் இருக்கக்கூடும். And then after 30 years they will not. 30 வருடங்கள் கழித்து நாம் அவைகளை பார்க்க போவதில்லை. So that's the nature of the material world. இதுதான் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தினுடைய ஒரு காரணமாகும். It's created for some time, and then it comes to an end. இவையாவும் உருவாக்கப்படும், பிறகு அவை அனைத்தும் அழிக்கப்படும். இதுதான் மெட்டீரியல் உலகத்தின் தன்மை. Just like there's a daytime, and then at the end of the day comes the night. இதற்கு ஒரு ஓமை கூற வேண்டும் என்றால், எப்படி நாம் பகல் போய் இரவு வருமோ அவ்வாறே அவையாவும் படைக்கப்படும், பின்பு அழிக்கப்படும். And after the night, then the next day begins. இரவுக்கு பிறகு திரும்பவும் பகல் உண்டாவதை போல. So the same way there is creation. அவ்வாறே நாம் வந்து கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது படைக்கப்படுகின்ற, இந்த உலகம் படைக்கப்படுகின்றது. And then it maintains for some time. படைக்கப்பட்ட உலகம் சிறிது காலத்திற்கு
பாதுகாக்கப்படுகிறது. and then it's destroyed. பிறகு அது அழிக்கப்படுகின்றது. And then again there's a creation. திரும்பவும் அவை உருவாக்கப்படுகின்றது. Just like you may get a nice car. You get a nice car. நாம் நல்ல ஒரு கார் வாங்கலாம். But then car, you drive the car for some time, and after 5 years or something, then the car starts to get a bit old. So நாம் அதை எடுத்து 5 வருடங்கள் அதை ஓட்டி அனுபவிக்கலாம். ஒரு 5 வருடங்கள் கழித்து அந்த கார் ஆனது ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. And maybe after 10 years it's finished. And 10 வருடங்களுக்குள் அந்த காரினுடைய உபயோகம் இல்லாமல் போய்விடும். Anymore, please. So this is the nature of the material world. It creates for some creation, then maintains, and then destruction. So மெட்டீரியல் உலகமானது உருவாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு பின்னர் கட்டாயம் அழிக்கப்படும். And then again comes creation. திரும்பவும் இந்த உருவாக்கம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும். And then again maintained, just like tomorrow the day will begin and it will last, and the day will come to an end, and night will come, and then again the next day. இந்த கால சுழற்சி நடந்து கொண்டே இருக்கும். So that is the nature of the material energy. இதுதான் மெட்டீரியல் எனர்ஜியுடைய தன்மையாகும். But there's a spiritual energy. ஆனால் இன்னொரு எனர்ஜி பத்தி இப்ப நாம் பேச போகிறோம். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. Right? Within the body there is a soul. நம் உடம்பில் ஆத்மா என்று ஒன்று உள்ளது. Just like if I say, who are you? நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வீர்கள்? You may say, well, I'm a woman. நீங்கள் பெண் என்றோ ஆண் என்றோ சொல்வீர்கள். Or I'm a man. Or I'm a Tamil. நான் தமிழன் என்று சொல்வீர்கள். Or I'm an Indian. அல்லது நான் ஒரு இந்தியன் என்று சொல்வீர்கள். Or I'm a foreigner. அல்லது நான் வெளிநாட்டுக்காரர் என்று சொல்வீர்கள். You may say I'm young or I'm old. Or நான் வந்து இளமையாக உள்ளேன் அல்லது நான் ரொம்ப வயதாகி இருக்கிறேன். But that's all describing the body. இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் நம் உடம்பை மட்டுமே குறிக்கின்றன. But we are not the body. ஆனால் நாம் இந்த உடம்பு அல்ல. We learn from the Bhagavad Gita that the body is like the dress. பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் உண்மை என்னவென்றால் இந்த உடம்பு என்பது ஒரு சட்டை துணி போல ஆகும். Just like I'm wearing this dress. நான் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த உடையை போன்றது. But I can change the dress. என்னால் இந்த உடையை மாற்ற முடியும். Right? And the same way, you will also change your dress. அவ்வாறே நீங்களும் உங்கள் உடைகளை மாற்ற முடியும். So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the body is like a dress. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் இந்த உடம்பானது ஒரு மாற்றுகின்ற துணியை போன்றது என்று. Lord Krishna says, Vashamsi Jarnani Yata Vihaya Navani Krinati Naroparani Tata Sharirani Vihaya Jarnani Anyani Samyati Navani Te. Right? Very good. You know the verse. Right? Do you understand it? Yes. But the body is like a dress. And just as we change the dress, we change the body. நாம் பகவத்கீதையில் அந்த ஸ்லோகம் மிக தெளிவாக கூறுவது என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகிறார் என்றால் நாம் எப்படி உடையை அப்பொழுது மாற்றிக்கொள்கின்றோமோ அவ்வாறே இந்த உடலையும் இந்த ஆத்மா மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும். The dress gets old, wears out. In the same way, the body also gets old, wears out. You get a new body. நம் உடை எப்படி பழுதாகி விட்ட போது அதை நாம் மாற்றுகின்றோமோ அவ்வாறே நம் உடல் வயதாகி அது பழுதடையும் போது அதையும் மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். We have one body today. After some time, we have a different body. இப்பொழுது நமக்கு ஒரு உடல் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் சில காலம் கழித்து நமக்கு வேறு ஒரு உடல் கொடுக்கப்படும். The body is just like a vehicle.
இந்த பாடி இந்த உடம்பு என்பது ஒரு வண்டியை போல. Right? You may have a bicycle, maybe you ride the bicycle. ஒரு நம்மிடம் ஒரு மிதிவண்டி இருந்தால் அது ஒரு மிதிவண்டி போன்றதா. But now Chennai has become a bigger city, it's expanded more, and the bicycle is not enough. You need the motorbike. So சென்னை மிகப்பெரிய ஒரு நகரமாக மாறிவிட்டது. அதனால் இப்பொழுது நாம் மிதிவண்டியை உபயோகிக்காமல் நாம் அனைவரும் ஸ்கூட்டர் அல்லது கார் போன்றவை வாகனங்களை உபயோகிக்கின்றோம். But then it starts to rain, and riding on a two-wheel bicycle or in a motorbike in the rain is not very nice. So மழை பெய்யும் காலத்தில் நாம் டூ வீலர் அல்லது மோட்டார் பைக்கில் பயணம் செய்வது கடினமாகும். So then we want to get motor car. அதனால் நாம் ஒரு கார் வாங்குகின்றோம். Right? We change the vehicles. நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் பைசைக்கிள் ஸ்கூட்டர் இந்த கார் என்று அந்த வண்டிகளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். In the same way we change the body. அவ்வாறே நாம் இந்த உடலையும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் தேவைக்கேற்ப. Right? Dehinosmin yadadehe. Nirvanam jara tata dekandra prapti tira satranam muhyadi. Oh, very good. Yeah. So, koma yovanam jara. Right? From the child, the boy, to the young man, to the old man. இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் ஒரு குழந்தையிலிருந்து ஒரு சிறு பையனாக மாறி யவனமான ஒரு நிலை அடைந்து பின் ஒரு மனிதனாக மாறுகின்றோம். And when the body breaks down, we give up the old body, you leave one body, you take another body. So இந்த உடல் நோய்வடைந்து விழும்போது நாம் இன்னொரு உடலை எடுத்துக்கொள்கின்றோம். So what kind of body do you want to take in the next life? இப்போது கேள்வி என்னவென்றால் அடுத்த பிறவியில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உடல் தேவை என்பதை பற்றியதாகும். Where do you want to go from here? இங்கிருந்து எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். We know we cannot stay here forever. நமக்கு நன்றாக தெரியும் நாம் இங்கு நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது என்று. The body is going to grow older and one day we have to leave the body. இந்த உடல் வயதாகினவுடன் அதை நாம் இங்கு விட்டுவிட வேண்டும் என்பது மிக தெளிவாக நம் அனைவருக்கும் தெரியும். Where do you want to go? அப்போது எங்கு செல்ல போகிறீர்கள்? Do you ever think about it? அதை பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக யோசிக்கிறீர்களா? We have to think about it. கட்டாயமாக நாம் இதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். Just like when you're young and you're studying, your parents are saying, oh, study well, get good marks, that will be good, it will help you get a good job. So நாம் இப்போது நமது தாய்மார்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் குழந்தைகளை பார்த்து நன்றாக படியுங்கள், நிறைய மதிப்பெண்கள் பெறுங்கள், அப்போதுதான் உங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்று. But are your parents also saying, think about the next life also? எப்பொழுதாவது உங்களுடைய பெற்றோர்கள் அடுத்த பிறவியை பற்றி நீங்கள் யோசியுங்கள் என்று சொல்கிறார்களா? Don't just only think about this life, think about the future life, the next life. முக்கியமாக நீங்கள் இந்த பிறவி மட்டுமே நினைக்க கூடாது, அடுத்த பிறவி நமக்கு என்ன என்பதை பற்றி அடிக்கடி யோசிக்க வேண்டும். Now we have a human body, but we may not, next life we may not have to think. இந்த முறை நமக்கு ஒரு கிடைப்பதற்கரிய மனித உடல் கிடைக்கின்றது, அடுத்த பிறவியில் அது கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதா என்று தெரியாது. We want to think about the future. நாம் நிச்சயமாக நமது அடுத்த பிறவியை பற்றி யோசித்து ஆக வேண்டும். Just like Lord Chaitanya, one time this one Brahmana, he cursed Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபுருவை ஒரு பிராமணர் சபித்து விட்டார். He cursed Lord Chaitanya, I curse you, you will never enjoy material life. அந்த பிராமணர் சைத்தன்ய மகாபுருவை பார்த்து நீ மெட்டீரியல் உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க மாட்டாய் என்று சபித்தார். Now Chaitanya Mahaprabhu says, oh, very nice. சைத்தன்ய பிரபு மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்து ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்று சந்தோஷப்பட்டார். Would you like that curse? Yes.
No, no, no. We should like that, but we should think very nice. No material. You will never enjoy material life. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் உள்ளதை நாம் எதையாலும் உண்மையாக மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்க இயலாது. Actually, there's no enjoyment in material life. உண்மையில் மெட்டீரியல் உலகத்தில் எந்த மகிழ்ச்சிகரமான அனுபவிப்பதும் மகிழ்ச்சியாக அனுபவிப்பது என்பதே கிடையாது. It's only the illusion of enjoyment. அது ஒரு காணல் நீர் போன்ற ஒரு விஷயமாகும். We are thinking we're very happy. நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அனைவரும் மிக மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றோம் என்று. Just like there's a story, Indra, the king of heaven, one time he got cursed by his guru. இந்திரன் ஒரு முறை அவரோட குருவால் சபிக்கப்பட்டார். You know the guru of the Devas? Brihaspati. பிரகஸ்பதி இந்திரனுடைய குரு ஆவார். So Brihaspati cursed Indra. He said, "You foolish person, you stupid, I curse you, become a pig." So அவர் பிரகஸ்பதி குரு இந்திரனிடம் மிகவும் கோபப்பட்டு நான் உன்னை சபிக்கின்றேன் நீ ஒரு பன்னியாக பிறக்க வேண்டும் என்று. So Indra had to enter into the body of a pig and he had to go and live with all the pigs. So இந்திரன் அந்த சாபத்தினால் இந்திரன் பூலோகத்திற்கு வந்து ஒரு பன்னியின் உடல் எடுத்து அந்த பன்னிகளோடு வாழ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. So Indra was living with all the pigs for some time, and then Brihaspati thought, all right, he's been a pig long enough. He should come back now. So இந்திரன் அந்த பன்னிகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அவருடைய குரு நினைத்தார் அவர் ரொம்ப நாள் அவர் வந்து இந்த பூலோகத்தில் இந்த பன்னிகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவரை நாம் திரும்பி இந்திரலோகத்துக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்று நினைத்தார். So Brihaspati said, all right, Indra, come on, come back now. You come back to heaven. So பிரகஸ்பதி சென்று அந்த அவர் பன்னி உரிவில் உள்ள இந்திரனை பார்த்து வாருங்கள் நாம் நீங்க திரும்பியும் இந்திரலோகத்துக்கே வந்து விடுங்கள் என்று அழைக்கின்றார். But what did Indra say? இந்திரன் அப்போது என்ன கூறினார்? He said, I'm happy here. நான் இங்க மிக சந்தோஷமாக உள்ளேன் நான் ஏன் இந்திரலோகத்துக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டேன். I like it here. எனக்கு இது மிக மிகவும் பிடித்து உள்ளது. The farmer brings me big buckets every day. அங்கு உள்ள அந்த அந்த விவசாயி எனக்கு பெரிய பெரிய வாளிகளில் நிறைய உணவு கொண்டு வருகின்றார். And I have my big family here. And எனக்கு மிகப்பெரிய குடும்பம் உள்ளது. I don't want to leave them. அதனால் அவர்களை விட்டுவிட்டு நான் வர மாட்டேன். I'm happy here. நான் மிக சந்தோஷமாக உள்ளேன் என்று இந்திரன் கூறினார். This is the illusion of material life. இதுதான் ஒரு காணல் நீர் போன்ற ஒரு விஷயமாகும். We are also thinking, I'm happy here. நாம் அனைவரும் கூட இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கின்றோம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். I have my home. I have my family. எனக்கு வீடு இருக்கின்றது எனக்கு குடும்பம் இருக்கின்றது அதனால் நான் மிக சந்தோஷமாக இருக்கின்றேன் என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். But how long can you stay here with them? ஆனால் எவ்வளவு நாள் நீங்கள் அவரோடு வாழ முடியும் என்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். At some point you have to leave. ஏதாவது ஒரு நாள் நாம் அவர்களை விட்டு பிரிய வேண்டி வரும். We have to prepare for that. அதற்காக நாம் நம்மை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். How to prepare? எப்படி தயார் செய்து கொள்வது? You have to chant the Maha Mantra. அதற்காக நாம் மகா மந்திரத்தை விடாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். You have to read the Bhagavad Gita. பகவத் கீதையை படிக்க வேண்டும். You have to remind yourself that you are not the body. நாம் அனுதினமும் நாம் இந்த உடல் இல்லை என்பதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Your body may be very nice, very pretty, but very temporary. It will not last very long. நமது உடல் அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கக்கூடும் ஆனால் அது சிறிது காலத்திற்கு மட்டுமே அது எப்பொழுதும் அவ்வாறு இருக்காது. Because it's matter, it's material energy, it's not spiritual. ஏனால் அது மெட்டீரியல் எனர்ஜி கொண்டு அமைக்கப்பட்டது அது காலகாலமாக ஒரே மாதிரி இருக்காது அது அழியக்கூடியது. But we are spiritual, we are all spiritual beings. ஆனால் நாம் உண்மையாக நாம் அனைவரும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆத்மாவாகும். What is the nature of the spirit? ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன? The nature of the spirit soul is Sat Chit Ananda, eternal, full of knowledge and joyful.
சச்சிதானந்தம் என்பதே ஆத்மாவினுடைய தன்மையாகும். அது மிக மிக புத்திசாலித்தனமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். Are you always joyful? நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கின்றீர்களா? No. Right. நிச்சயமாக இல்லை. Sometimes we're joyful. சில நேரங்களில் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள். Little bits of pleasure now and again. You feel happiness. That is the illusion of happiness. சில நேரங்களில் சந்தோஷமாகவும் சில நேரங்களில் துக்கமாகவும் இருக்கின்றது. இதுவே ஒரு illusion ஆகும். But real happiness is eternal. உண்மையான சந்தோஷம் என்பது இதை தாண்டிய ஒரு விஷயமாகும். When we understand ourselves as a soul, then we will be naturally happy. நாம் நம்மை ஆத்மாவாக உணர்ந்து கொண்டால் நாம் மிக சந்தோஷமாக இருப்போம். You may go to the beauty parlor and get all made up nicely and look very good, and you feel a little happy. அழகு நிலையங்கள் மற்றும் பியூட்டி பார்லருக்கு சென்று நாம் நம்மை அழகுபடுத்திக் கொண்டு நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதாக தோற்றம் கொள்ளலாம். And the men will go to the gym, lift the weights, build the muscles. அவ்வாறு ஜிம்முக்கு சென்று நம் ஆண் மக்கள் தன் உடம்பையும் மசில்களையும் வளர்த்துக் கொள்ளலாம் ஆண் அழகனாக இருப்பதற்காக. But it's very temporary. ஆனால் இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானதாகும். The muscle, you get big muscle, then it becomes fat. So நம்ம ஜிம்ல போய் நாம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மசில்கள் எல்லாம் உரமாக தோன்றும். ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவை அனைத்தும் தளர்ந்து போய்விடும். So the whole nature of the material world is just like a dream. ஆகவே இந்த மெட்டீரியல் உலகில் நடக்கும் அத்தனை விஷயங்களும் ஒரு கனவு போன்றது ஆகும். Just like in night we're dreaming, I am rich, I am famous, I am beautiful, and we wake up in the morning and it's not true. நாம் படுக்கும் போது நாம் கனவு காணலாம், நான் ஒரு பெரிய பணக்காரன், என்னிடம் பெரிய வீடு இருக்கின்றது, அதிக பணம் இருக்கின்றது என்று. ஆனால் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது பார்த்தால் நம்மிடம் எதுவும் இருக்காது. But we dream about it. We think. ஆனால் நாம் கனவு காண்பதை நிறுத்துவது இல்லை. So there's a daydream and there's a night dream. இந்த கனவுகள் பகல் கனவாகவும் இருக்கும், இரவு கனவாகவும் இருக்கும். At night when we sleep, the night, but in the daytime it's a daydream. பகலில் காணும் கனவு பகல் கனவாகும். We are thinking, I'm very good person, I'm very pious, I'm very kind. நான் நல்லவன் என்றும் நான் மிக மிக கனிவானவன் என்றும் நான் ரொம்ப பக்திமான் என்றும் நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். We may be a little, sometimes we're kind, sometimes we're good. Not all the time. உண்மையில் நாம் எப்பொழுதும் அப்படி இருப்பதில்லை. சில நேரம் நல்லவங்களாகவும் சில நேரம் கனிவானவராகவும் சில நேரம் மற்ற நல்ல குணங்கள் உள்ளவராகவும் தோற்றம் கொடுப்போம். But now one good thing is we have the human body, and the human body is very special. ஆனால் உண்மையில் நமக்கு ஒரு நல்ல பாக்கியம் இருக்கின்றது. நாம் அனைவருக்கும் இந்த மனித உடல் உள்ளது. இந்த மனித உடல் மிக மிக ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது ஆகும். With the human body we can begin to inquire about the purpose of life. இந்த மனித உடலை கொண்டு நாம் முக்கியமாக ஒரு காரியம் செய்ய முடியும். இந்த பிறவிக்கான காரணம் என்ன என்பதை நாம் அறிய முடியும். We can ask, who am I? Why am I here? நாம் ஒரு 2 கேள்விகளை கேட்கலாம். நான் யார், நான் எதற்காக இங்கு இருக்கின்றேன் என்று கேட்கலாம். Where am I going at the end of life? நான் எங்கு செல்ல போகின்றேன், முடிவில் நான் எங்கு செல்ல போகின்றேன் என்ற கேள்வியும் கேட்க இயலும். We want to understand these kind of questions. இவ்வாறான கேள்விகளுக்கு நாம் விடை தேட வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So by chanting Mahamantra, reading the Bhagavad Gita, we can get that information. மகா மந்திரத்தை விடாமல் ஜபிப்பதன் மூலமும் பகவத்கீதை படிப்பதன் மூலம் இவை அனைத்துக்கும் நாம் விடை காண முடியும். We can understand more about the nature of our real self. நம்மை பற்றிய உண்மையை நாம் மிக வேகமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Not just simply the dress, not just the body, but the soul within the body.
சோ நாம் இந்த உடையை பற்றியோ அல்ல இந்த உடலை பற்றியோ அல்ல நாம நம்மளுடைய ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும். We have to look within. Don't just look only at the mirror, but look within, look inside, understand our spiritual self. நாம் கண்ணாடியை அதிகமாக பார்க்கின்ற நேரம் இருக்கின்றது. கண்ணாடியை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு நாம் நம் உள் இருக்கின்ற ஆத்மாவை பார்க்கும் ஒரு பழக்கத்தை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். So by chanting the Maha Mantra regularly and reading the Bhagavad Gita, we can come to understand these things. நாம் இதை பகவத்கீதை படிப்பதன் மூலமாகவும் மகாமந்திரத்தை திரும்ப திரும்ப உச்சரிப்பதன் மூலமாகவும் இதை பற்றி நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம். In the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains how one in knowledge will see all living entities equally. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் கூறுகின்றார் நாம் உயிர் வாழிகள் அனைத்தையும் ஒன்றாகவே பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Vidya Vinaya Sampani Sunni Chaiva Swapatisa Andita Samadasha. Right? So Vidya Vinaya, who's Vidya Vinaya? That is the Brahmana, the learned and gentle Brahmana. You will see the learned and gentle Brahmana, the elephant, the cow, the dog, and the dog eater. You will see them all equally because they're all part of Krishna. நாம் ஒரு யானையோ அல்லது ஒரு பிராமணரையோ அல்லது நாய்களை தின்னும் மனிதரையோ யாரை பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியாக பார்க்க வேண்டும். காரணம் அவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் ஒரு பகுதியாகும். The Paramatma is in the heart of all living entities. ஏனெனில் பரமாத்மா உயிர் வாழிகள் அனைத்து விடமும் உறைந்திருக்கின்றார். But we're not Krishna. ஆனால் நாம் கிருஷ்ணர் இல்லை. We are tiny parts of Krishna. நாம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு அணு போன்றவர்கள் ஆகும். கிருஷ்ணரின் ஒரு அணு போன்றவர்கள் ஆகும். Just like a drop of water in the ocean. ஒரு மழை துளி ஒரு பெரிய சமுத்திரத்தில் இருப்பது போல் நாம் ஒரு துளியாக கிருஷ்ணரில் இருக்கின்றோம். So the drop of water has the same qualities as the ocean, but different quantities. So ஒரு சமுத்திரத்தில் ஒரு நீர் துளியானது சமுத்திரத்தை போன்றே இருக்கும். ஆனால் அதனுடைய அளவு சமுத்திரத்தின் அளவுக்கும் ஒரு நீர்த்துளியின் அளவுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Or a spark and a fire. The fire has so much heat and light, and the spark also has heat and light, but not in the same quantity as the fire. ஒரு நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தால் அதிலிருந்து நெருப்பு துகள்கள் வெளிவரும். துகள்களில் கூட வெளிச்சமும் சூடும் இருக்கும். ஆனால் துகள் நெருப்பாக முடியாது. நெருப்பினுடைய அளவும் துகளுடைய அளவும் வித்தியாசமானது. So our relationship with Lord Krishna is like that. We are tiny parts. We have the qualities, but not in the same quantity. So நமக்கு கிருஷ்ணருடைய தொடர்பு இவ்வாறானதே ஆகும். நாம் மிகச்சிறிய ஒரு துகள் போன்று நாம் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கின்றோம். நாம் அவரை போன்று ஒரு சிறு துளியான ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். ஆனால் அவரிடம் உள்ள ஆத்மா மிக மிக பெரியது. சக்தி மிக மிக பெரியது. You may have a little gold, but there's a gold mine. நம்மிடம் ஒரு சிறு தங்கம் இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு பெரிய தங்க சுரங்கத்தை போன்றவர். So there's a difference between having a little piece of gold and having a gold mine. So தங்க துகள்கள் கையில் வைத்திருப்பதற்கும் தங்க சுரங்கத்தையே வைத்திருப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் உயிர் வாழிகளுக்கும் கிருஷ்ணருக்குமானதா. Lord Krishna is the supreme Lord. Everything comes from him. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாவார். அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே வருகின்றது. And we are like his parts. We have an eternal relationship with him. நாம் அவருடைய ஒரு மிகச்சிறிய பகுதியாகும். அதனால் நமக்கு அவரிடம் ஒரு சம்பந்தம் உள்ளது. Just like in a machine, there may be one screw which is put in the machine, which holds the pieces together. So ஒரு மிஷின் நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் அதில் நிறைய ஸ்க்ரூக்கள் இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ தான் அந்த மிஷினை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும். நாம் அந்த ஒரு ஸ்க்ரூ போன்றவர்கள். Now when the screw comes separate, when the screw on its own has no value,
அந்த அந்த ஸ்க்ரூ ஆனது கழண்டு விழுந்து விட்டால் அதற்கு எந்த வேல்யூவும் இல்லை. அதில் மிஷினோடு இருந்தால் மட்டுமே அதற்கு வேல்யூ. But when it's in the machine, it's very valuable. அது அந்த மிஷினோடு இணைந்திருந்தால் அதற்கு அதிக சக்தி உண்டு. வெளியில் வந்து விட்டால் சக்தி கிடையாது. One of my friends, he's a doctor, and he told me he was in the hospital one day and they had to amputate someone's leg. எனக்கு ஒரு மருத்துவ நண்பர் இருந்தார். அவர் ஒரு சிறந்த ஆஸ்பத்திரியில் வேலை செய்கின்றார். அவர் ஒரு பேஷண்டோடைய காலை எடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றது என்று கூறினார். So after they cut off the leg, what do they do with it? They say, oh, get it out of here, get rid of it. It's useless. So அந்த காலை அந்த மனிதரிடமிருந்து எடுத்தவுடன் அந்த காலுக்கு எந்த மதிப்பும் மரியாதையும் கிடையாது. அதை உடனே தூக்கி எறிந்து விடு என்று கூற வேண்டியிருக்கின்றது. But so long as the leg is attached to the body, it's very useful, very valuable. ஆனால் அந்த கால் அந்த உடலோடு இருக்கும்போது அந்த கால் மிகப்பெரிய வேலைகளை செய்து கொண்டு அதற்கு நிறைய மதிப்பு இருக்கின்றது. But as soon as it's separated from the body, it's no use. உடலிலிருந்து அந்த காலை எடுத்து விட்டால் அதனால் எந்த பயனும் இல்லை. In the same way, we living entities, we also have to connect to Krishna. அவ்வாறே நாம் உயிர் வாழ்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And we do it by practice of bhakti yoga. இதை நாம் பக்தி யோகத்தின் மூலம் அடைய முடியும். Bhakti yoga begins with hearing. First of all, hearing about Lord Krishna and then chanting. பக்தி யோகத்தினோட முதல் படி அவரை பற்றி கேட்பதும் மகா மந்திரத்தை கூறுவதுமாகும். And by hearing and chanting, then we start to remember. நாம் அவரை பற்றி நித்தியம் பேசிக் கொண்டிருப்பதாலும் அவரை பற்றி கேட்டுக் கொண்டிருப்பதாலும் நாம் அவரை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம். All this knowledge is within us, but we have forgotten it. இந்த அறிவு மொத்தமும் நம் உள்ளே உறைந்து கிடக்கின்றது. நாம் அதை அனைத்தையும் மறந்து விட்டோம். But when you start to hear, then you start to remember. Oh yes, I remember that. நாம் அவரை பற்றி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் என்றால் நாம் உள்ளூர மறைந்து இருப்பதெல்லாம் வெளியில் தெரிய வரும். ஆமாம், எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது என்ற நிலைக்கு வந்து விடுவோம். So this is why we encourage all of you people. You come regularly, come and chant and hear about Krishna. அதனால் தான் நாம் சொல்கிறோம், எப்பொழுதும் கிருஷ்ண கதைகளை கேட்க வேண்டும், அவருடைய மகாமந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். Any questions? நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்களா? Anybody has any question? Anyone has any question? Yeah. Yes. You said that material object has a manifestation and unmanifestation. Similarly, the spiritual body also has manifestation and unmanifestation. Is there a distinction like that? No, spiritual energy is always existing. Just like we have a spiritual body, but our spiritual body is covered. So, கேட்ட கேள்வி என்னால் நமக்கு ஆன்மீக உடல் இந்த மெட்டீரியல் உடலில் இந்த மெட்டீரியலால் அமைப்பதை உடல் அழிந்து திரும்பி பிறக்கும். அதே மாதிரி ஆன்மீக உடலும் அழிந்து பிறக்கும் என்கிறார். We are all spiritual beings. We all have a spiritual body. அதனால் நாம் அனைவருக்கும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி என்ற உடல் வந்து அது அழிவதில்லை. அதனுடைய இடத்தை அது இருக்கும். But it's covered. அது மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நமக்கு. ஆனால் அதில் உள்ள சக்தியானது அதிலே இருக்கின்றது. Covered with the material body. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக உடலானது இந்த மெட்டீரியல் உடலால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Yeah. You have a question? Okay. Let us. When we talk about spiritual energy, when we are worshipping the deities in the temple, so how do we classify it? Deities as a spiritual energy or a material energy? Because it will have both. Deities are spiritual energy. So
Even though they are made with material, they are still spiritual energy. So Yes, can you- yes, you have to understand that when the deities are installed, then they become spiritual. Krishna enters into this form. so there is no destruction to the deities. Know what? No destruction to the deities. Like suppose an earthquake now comes. The deity is called Archa Avatar, right? It's Krishna himself who descends into the form of the deity. The deity is it's another incarnation of Krishna coming from the spiritual world, and he enters into the material element and transforms them to spiritual energy. Matter can be made spiritual by the divine touch. Just like when we cook for Krishna, we take material things, material ingredients, and we offer them to Krishna, they become spiritual. They become precise. So, அவர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால் கோயிலில் உள்ள சிலைகள் எல்லாம் மெட்டீரியலான செய்யப்பட்டது. அப்போ அது ஆன்மீகமான விஷயமா அல்லது மெட்டீரியலான விஷயமா அல்லது ஒரு மெட்டீரியலான விஷயம் அழியக்கூடியது என்றால் அந்த சிலைகள் அழிந்துக்கும் அல்லவா என்று கேட்கிறாங்க. அதற்கு மகராஜ் சொல்கிறார், அந்த மெட்டீரியல்கள் அர்ச்ச அவதாரம் அப்படி என்றால் அந்த மெட்டீரியல் செய்யப்பட்டு அவர் கிருஷ்ணர் என்று அங்கே பிரதிஷ்டை செய்யும் போது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய ஆன்மீக சக்தியை அந்த விக்கிரகத்திற்குள் செலுத்தி விடுகின்றார். அதனால் அது கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அவதாரமாகவே கொள்ள வேண்டும். எப்படி நாம் சமைக்கும் போது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்கள் கிருஷ்ணருக்காக சமைக்கும் போது அவை எல்லாம் பிரசாதமாக மாறுகின்றதோ, அந்த எனர்ஜி எல்லாம் பிரசாதமாக மாறுகிறது. அவ்வாறே அது அழிந்தாலும் கூட அது ஒரு கிருஷ்ணனுடைய எனர்ஜியாகவே நாம் கொள்ள வேண்டும். ஏனால் அதற்கு பேர் அர்ச்சாவதாரம். Hare Krishna Maharaj, you said that we are spirit soul, isn't it? We are not matter. We are not this body. We are spirit soul, and our spiritual body is right now it's covered. So our spirit soul is atomic size. It's very tiny. As per Bhagavad Gita, it is a chip of 1,000 metric. So where is the spiritual body? Is the spiritual body also like atomic soul, or later when we leave this material body, it manifests on this having a download, because it is always existing, isn't it? Spiritual body is always existing. So if it is covered, is it covered limited by this body, or how is it? And is it atomic size? Yes, the spiritual body is that, as you say, the spirit soul is very tiny, very small, 1/10,000th of the tip of the hair. But within that spiritual particle, all the potency of the spiritual body is there. It's all there within the spirit soul. So that spiritual body is there within the body, but it's covered. Just like we have a subtle body. The subtle body is also there within the body. So subtle body, we don't see it, but there is a subtle body. In the same way, there's also a spiritual body. So is Now, it at the time of death, the soul leaves the body. And when the soul leaves that body, the subtle body also goes with the soul. And you take another body. So there's the gross physical body, there's the subtle material body, and there is the spiritual body. We cannot see it with our material eyes, but it is there. You're trying to understand it by the means of your physical senses, but the spiritual energy is beyond the understanding of your mind and senses. You have to hear about it. Thank you very much.
Maharaj, pure happiness and illusory happiness. The pure happiness and the illusory happiness. Since the soul hasn't tasted the pure happiness, so when situation arises when we experience illusory happiness, how do we when we've not tasted the pure happiness, how do we make ourselves understand that there is pure happiness waiting for us, and then we refrain from involving ourselves into more such activities that give us illusory happiness? How do we control ourselves when the Atma is not having the taste for the pure happiness? By hearing. Just like, how do you know not to steal? You hear that if you steal, you get caught, you put in jail, you get punished. So we don't steal. We know the laws are there. We follow the law. In the same way, we understand there is happiness. There is the illusion of happiness, and there is pure happiness. There is happiness like the pigs. You know, Indra was having happiness in the pig body. He was enjoying. He thought, happiness. That is the happiness of the pig. Just like the dog, he has a kind of happiness. It is a very low kind of happiness. But there is a higher pleasure. In the Bhagavad Gita, Krishna speaks about param dristva nivartati. Right? Niraharasya dena vasabandham rasopiyasya param dristva nivartati. The embodied soul may be restricted from material pleasure, but the taste for pleasure remains. You still want to enjoy. But when you experience the higher pleasure, then you will be fixed in consciousness. Once you get the taste, the higher pleasure, then you will no longer want that lower pleasure. Once you eat Krishna prasadam, you never want to go and eat meat, fish, and egg. I hope. Right? You eat Krishna prasadam, you eat sanctified foodstuffs. You never want that low-grade pleasure, meat, fish, egg, these things. It's horrible. So devotee gets a higher pleasure. Then we're fixed in consciousness. Just like Yamunacharya, described in the Bhagavad Gita, he had been a king and he had enjoyed a lot of sense gratification, heavenly pleasures in the life of a king. But then he became a devotee. And as a devotee, he was experiencing the higher pleasure. So sometimes he would remember when he was a king and he would spit at the thought. He thought that was so terrible, that I was so stupid. I was thinking I was enjoying. So that's what happened. Sometimes Krishna reminds you about low-grade pleasure. And he's telling you, if you ever give up chanting Hare Krishna, then you will go back to that kind of life again. The life of the dogs and the hogs. Hare Krishna. Any other question? Yeah. Guruji, my question is, we all face the karma in this life because of the past life, correct? That is how karma has been designed. Now, in the past life, I was a demon, but in this life, I am an innocent guy. Why should I get punished when I am not doing anything wrong in this life? You get karma not only for the past life, you also get karma for this life.
Karma is not only past life, but you get karma for many other things also. Just like your family, your country, you get karma. There's a karma according to the country you're born in, the family you're born in. You get karma for many different things. So this karma is eternal. Well, it's not eternal, but it can be destroyed. That is the power of devotional service, that you can remove the karma. But just like if you did some crime and you may go away and forget about it, but the police are still looking for you. And then they find you and say, oh, you did this crime, you robbed the bank, or you stole all this money from the bank. And you say, well, I did that 5 years ago. They say, still, you have to go to court. We're going to punish you. We have to make a case against you. So the same way karma is there. It's not just only, you've got karma from many different aspects. And we suffer for some things and we enjoy for other things. You do some good karma, you will enjoy. But the things we do wrong, we get punished. So, but karma can be changed, it can be destroyed by devotion, by bhakti. That is the power of bhakti, that it can remove all the karma. Chanting Hare Krishna, very powerful. It can remove all the bad karma. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So we offer our gratitude for a wonderful class by Maharaj by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. time is less, so we have some Nitya Mataji, okay, quiz of Maharaj lecture.